Unit 9 Data Communication and Computer Network Solutions பார்க்கலாம். Which protocol is used to acquire the MAC address of a host whose IP address is known? An example of physical address is the 48-bit MAC address in the Ethernet protocol. Anytime a host or a router has an IP datagram to send to another host or router, it has the logical, அதாவது IP address of the receiver. இப்போ இந்த 4 ப்ரோட்டோகாலும் என்னென்ன பண்ணுதுன்றதை பார்ப்போம். Address resolution protocol is used to find the physical address of the node. Physical addressனா இந்த இடத்துல அந்த MAC address when its internet address is known, when the IP address is given. இதுதான் எக்ஸாக்டா இந்த கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்க விஷயம். IP address தெரியிறப்ப MAC address acquire பண்ற protocol எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. So address resolution protocol option number 2 will be the right answer. இதுல தான் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் இருக்கு. இப்போ மற்ற protocols என்னென்னு பார்ப்போம். The reverse address resolution protocol RARP allows a host to discover its internet address when it knows only its physical address. அப்போ MAC வச்சுட்டு IP address கண்டுபிடிக்கிறது வந்து reverse ARP protocol உடையது. Dynamic Host Configuration Protocol DHCP. This provides static and dynamic address allocation that can be manual or automatic. The user datagram protocol is called a connectionless unreliable transport protocol providing process to process communication. Just a line about the options, அதுக்காக தான் இது explain பண்ணது. Next question. In CRC coding, if the data word is என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க, divisor is 1010 and the remainder is 110. Which of the following code is true அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. CRC is an error detecting code that is used to determine if the bits of the frame have been received correctly. Usually இதில் quotient வந்து discard பண்ணிட்டு அந்த டேட்டா வேர்டோட அந்த ரிமைண்டரை அப்பெண்ட் பண்ணி கோட் வேர்டை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ எது கரெக்டான கோட் வேர்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க. கோட் வேர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேட்டா வேர்ட், அது கூட ரிமைண்டரை அப்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டேட்டா வேர்ட் இங்கே என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா 6 bits ஆஃப் 1 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 11111. அடுத்தது இதோட ரிமைண்டர் வந்து 110, அப்படியே அப்பெண்ட் பண்ணணும் 110. இது எந்த ஆப்ஷனில் கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 111 111 110. ஆப்ஷன் நம்பர் 3 will be the right answer. இப்போ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிமைண்டரை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டேட்டா வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் தப்பு தான். ஸோ ரெஸ்ட் 3 ஆர் ராங். ஆப்ஷன் 3 இஸ் அலோன் ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இன் கோ பேக் என் ப்ரோட்டோகால் த வேல்யூஸ் ஆஃப் சென்ட் விண்டோ த ஃபர்ஸ்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேக்கெட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3. SN send window the next packet to be sent is equal to 7. After receiving the packet with acknowledgement number 6, the value of SN அதாவது next packet என்னன்றதை கேட்டிருக்காங்க. Go back and protocol வந்து நம்ம several frames அனுப்பலாம். Acknowledgements வர்றதுக்கு முன்னாடியே we keep a copy of these frames until the acknowledgements arrive. அது சேஃபாக வந்துருச்சுன்னு சொல்கிற வரைக்கும் அந்த ஃப்ரேம்ஸோட காப்பியை வந்து வச்சுருப்பாங்க. The receiver sends an acknowledgement for the last correctly received packet. இந்த இடத்துல கடைசியாக ரிசீவ் ஆன பேக்கெட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6. அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர் வந்து உங்களுக்கு 6ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Frames from a sending station are numbered sequentially if the header of the frame allows m bits for the sequence numbers. The sequence numbers range from 0 to 2 power m minus 1. இப்போ இந்த விண்டோவே வந்து ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் கான்செப்ட் தான். 3 variables define its size and location at any time. First வந்து SF னு சொல்லுவோம். So we mention with the subscript send window, அதாவது the first outstanding frame as explained here. அடுத்தது send window the next frames to be sent ன்றத வந்துட்டு உங்களுக்கு SN. So F for first, N for next ன்னு எடுத்துக்கோங்க. இதே S size ன்னு இருந்ததுன்னா அது வந்து send window ஓட size. SF ஓட வேல்யூ வந்து 3ன்னு இருக்கு, SN ஓட வேல்யூ வந்து 7 இருக்கு, அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர் வந்து 6ன்னு வந்திருக்கு. த வேல்யூ ஆஃப் SN என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. அக்னாலஜ்மெண்ட் 6க்கு அப்புறம் சீக்வன்ஸ் நம்பர் படி 7 தான் வரணும். அவங்க தான் SN இஸ் ஈக்குவல் டு 7ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ த வேல்யூ ஆஃப் SN என்னன்னு கேட்டால் இட் இஸ் 7 தான்.
சீக்வன்ஸ் நம்பர்னு சொல்லிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேக்கெட் வந்து 3ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அடுத்து அனுப்ப வேண்டியது 7 சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ரிசீவர் யூஸ்வலி சென்ஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஃபார் த லாஸ்ட் கரெக்ட்லி ரிசீவ் பேக்கெட், அதுதான் வந்து 6. அப்போ சீக்வென்ஷியலாக நம்பராக இருக்கு, 6 வரைக்கும் வந்திருக்குன்னா அடுத்து நீங்கள் எதை அனுப்பணும்னு கேட்டால் 7 தான். ஏன் இந்த இடத்துல 7ன்னு கொடுத்துட்டு 7ன்னு கேட்குறாங்கன்னா 7 அனுப்புறதுக்கு அது ரெடியாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் இந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர் எதுன்றதை நம்ம பார்க்கணும். இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸில் நீங்கள் 3, 4, 5, 6, 7 எடுத்துக்கிட்டப்ப உங்களுக்கு 6க்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்துருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? 6 வரை கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போ நீங்கள் அடுத்து 7லேருந்து அனுப்புங்கன்றதான் அதோட மீனிங். Next question. What is the minimum Hamming distance in a block code if we want to be able to detect up to S errors? Hamming distance between two words is the number of differences between corresponding bits. The minimum Hamming distance is the smallest Hamming distance between all possible pairs in a set of words. If S errors occur during transmission, the Hamming distance between the sent code word and received code word is S. To guarantee the detection of up to S errors in all cases, the minimum Hamming distance in a block code must be S plus 1. Actually, sent code word ku received code word ku nadula irukra Hamming distance வந்து S தான் when S errors occur during transmission. Able to detect up to S errors அப்படின்றது தான் இந்த லைன்ல நம்ம பார்க்கறது. ஸோ அதில் மினிமம் ஹேமிங் டிஸ்டன்ஸ் இன் அ பிளாக் கோட் வந்து S plus 1. ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 2 will be the right answer. Next question. Consider a computer network using the distance vector routing algorithm in its network layer. ஸோ ரூட்டிங் அல்காரிதமில் ஒன் ஆஃப் த அல்காரிதம் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வெக்டார் ரூட்டிங் அல்காரிதம். So distance vector routing la the least cost route between any two nodes is the route with minimum distance. எந்த ரூட் வந்து கம்மியான டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கோ அதுதான் வந்து least cost route அதை எடுத்துக்கும். The objective is to find the shortest cost path from router R to routers P and Q. So R ல இருந்து P and Q க்கு நம்ம find பண்ணணும். Assume that R does not initially know the shortest routes to P and Q. Assume that R has 3 neighboring routers, namely X, Y and Z. So X, Y, Z தான் வந்து R உடைய neighbors-ஆ இருக்கும். அப்போ Rலேருந்து X போகும், Xலேருந்து Pயும் போகும், Qவும் போகும். Similarly Rலேருந்து Y போகும், Yலேருந்து Pயும் போகும், Qவும் போகும். Rலேருந்து Z போகும், Zலேருந்து Pயும் போகும், Qவும் போகும். During one iteration, R measures its distance as 3, 2 and 5 from its neighbors X, Y and Z respectively. So 3 for X, 2 for Y and 5 for Z. Router are getting routing vectors from its neighbors that indicates a distance of 7, 6 and 5 from router X, Y, Z to router P respectively. அப்போ Xல இருந்து 7, Yல இருந்து 6 and Zல இருந்து 5 Pக்கு போகுது. The routing vector also indicates that the distance to router Q from routers X, Y and Z are 4, 6, 8 respectively. இப்போ இதோடைய distance வந்து 4, 6, 8. X to Q4, Y to Q6, Z to Q8. Which of the following statements are true with respect to the new routing table at router R after updation during this iteration? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்கே ஒரு டேபிள் வச்சுப்போம். ஸோ ஆர்லேருந்து நான் Pக்கு X மூலயமா போகலாம், Y மூலயமா போகலாம், Z மூலயமா போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்லேருந்து X மூலயமா எப்படி Pக்கு போகிறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ 3, 7. 3 plus 7 will give me 10. ஆர்லேருந்து நான் Pக்கு X மூலயமா போனால் the value is 10. இதே நான் ஆர்லேருந்து Y மூலயமா Pக்கு போகணுன்னா இந்த 2 இந்த 6 எடுக்கணும். ஸோ 2 plus 6 will give me 8. அடுத்தது Z மூலயமா நான் போனேன்னா 5 plus 5 will give me 10. அடுத்தது R to Q through X என்னன்னு பார்ப்போம். It is 3 and 4. 3 plus 4 will give me 7. அடுத்தது R to Q through Y. 2 plus 6 is equal to 8. இதுவும் 8 தான். அடுத்தது R to Q through Z. 5 plus 8
this is equal to 13. I am just adding up. 3 plus 7 add பண்றேன், 2 plus 6 add பண்றேன், 5 plus 5 add பண்றேன், அதே மாதிரி 3 plus 4 add பண்றேன், 2 plus 6 add பண்றேன், 5 plus 8 add பண்றேன். இது நம்ம புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி இந்த டேபிள் நான் போட்டிருக்கேன். இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம். அதில் எதெல்லாம் வந்து ட்ரூன்றதை தெரிஞ்சுப்போம். The distance from R to P will be stored as 10. Distance vector பொறுத்த வரைக்கும் least cost routeன்றது minimum distance route தான். Rலேருந்து Pக்கு நமக்கு 10ல போலாம், 8ல போலாம், 10ல போலாம். From X, Y, Z. அப்படி இருக்கப்ப எது minimum distanceனா 8 தான் distance. அப்போ R to P ஓடைய distance வந்து 8ன்னு தான் அது அப்டேட் ஆகுமே தவிர 10ன்னு அப்டேட் ஆகாது. அதனால A is false. எது மினிமம் டிஸ்டன்ஸோ அதை தான் எடுக்கும். ஸோ P வரைக்கும் பார்க்கறதுனால இந்த காலம் மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்கணும். அடுத்தது the distance from R to Q will be stored as 7 ஆன்னு கேட்டிருக்காங்க. 7, 8, 13ன்னு இருக்கு. இதில் எது மினிமம் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 தான். ஸோ R to Qல 7 தான் மினிமம் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும். R to Q is equal to 7. It is perfectly right and B is true. B இன்வால்வ் ஆகிறத மட்டும் வச்சுட்டு மற்ற ரெண்டுத்தையும் எடுத்துடலாம். அடுத்தது the next hop router for a packet from R to P is Y ஆன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுதான் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ்னா R எது வழியாக போகணும், Y வழியாக தான் போகணுன்றது கரெக்ட். ஸோ Rலேருந்து ஃபஸ்ட்டு Yக்கு போகும், Yலேருந்து தான் Pக்கு போகும். for 2 plus 6 is equal to 8ன்றதுக்கு இது வந்து perfectly true. Y வழியாக தான் போகணும். அடுத்தது the next hop router for a packet from R to Q is Z ஆன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதோடைய மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம 7ன்னு மார்க் பண்ணியிருக்கிறதுனால நெக்ஸ்ட் ஹாப் வந்து R to X to Q தான் இருக்கும். ஸோ Rலேருந்து Xக்கு போகணும் for 3 and Xலேருந்து Qக்கு போகணும் for 4. அப்போ தான் நமக்கு இந்த 7 கிடைக்கும். அதனால் இது மறுபடியும் தப்பு. R to Q ஓட நெக்ஸ்ட் ஹாப் இஸ் X. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் அகெயின். B and C மட்டும்தான் இதில் கரெக்ட். அதனால் இதையும் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஷன் நம்பர் 1 B and C only will be the right answer. ரவுட்டிங் டேபிளில் R to P வந்து R, Y, Pன்னு எடுத்து அதை 8ன்னு ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். சிமிலர்லி R to Q Rல X வழியா Qன்னு சொல்லி 7ன்னு ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். இதுதான் உங்களுக்கு ரவுட்டிங் டேபிளில் ஃபைனலாக யூஸ் பண்ணும் R to P ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கும் R to Q ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கும். ஸோ இது நமக்கு புரிகிற வெர்ஷனில் இந்த டேபிள் போட்டது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், கன்சிடர் த ரவுட்டிங் டேபிள் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ரவுட்டர் ஆஸ் ஷோன் இன் த டேபிள் கிவன் பிலோ. சப்நெட் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, மாஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் ஹாப்னு கொடுத்துருக்காங்க. Which of the following prefixes in CIDR notation can be collectively used to correctly aggregate all of the subnets in the routing table? இப்போ அக்ரிகேட்ன்றது வந்து ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவாக இருக்கிற காமனான விஷயத்தை எடுக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் CIDR notation? Classless interdomain routingனு சொல்லுவாங்க CIDR. It's an alternate method of representing a subnet mask. It is simply a count of the number of bits that are set to 1 in the subnet mask. இப்போ இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் எடுத்துப்போம். இது 2 power 0, இது 2 power 1, இது 2 power 2, இது 2 power 3, இது 2 power 4, இது 2 power 5, இது 2 power 6, இது 2 power 7. எல்லா பிட்ஸுமே ஒன்றா இருந்ததுன்னா if all bits are 1, வேல்யூ வந்து 255 இருக்கும். So 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1 will give you 255. இப்போ நமக்கு இதில் என்னன்னா 12.20 இருக்குது. இதே மாதிரி 4த்துலேயுமே எல்லாமே இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த 164 மட்டும் நம்ம வெளில எடுப்போம். அடுத்தது 170 எடுப்போம், 168 எடுப்போம் அண்ட் 166 எடுப்போம். இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஸோ 164 வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் 1 போடுறீங்களோ அதை ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு 164ன்னு வரணும். இப்போ 128ல் 32ல் 4ல் இப்போ 128 + 32 எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 116 வந்துடும். ஸோ இப்போ 160ல்
நமக்கு 4 சேர்ந்ததுன்னா 164. ஸோ இப்போ மீதி இடத்தெல்லாம் வந்து நம்ம ஜீரோஸால் மார்க் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ அதே 160க்கு நான் இது ரெண்டுத்தையும் மார்க் பண்ணுறேன். 170க்கு இன்னும் 10 தேவை. அதனால் 8லேயும் 2லேயும் ஒரு 1 போட்டு இதை 170ஆக மாற்றுறேன். மீதி இடத்த ஜீரோஸாக ஃபில் பண்ணுறேன். 168. ஸோ அகெயின் 160க்கு நான் இதை மார்க் பண்ணிக்கிறேன். 8ல் மட்டும் ஒரு 1 போடுறேன். ரிமைனிங் பிளேசஸ் கேன் பி filled with zeros. 166. ஸோ அகைன் 160க்கு இது ரெண்டும் தேவை. 6க்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 2 மட்டும் நான் 1 1 மாற்றினா போதும். ரிமைனிங் பிளேசஸ் கேன் பி filled with zeros. எனக்கு இந்த 128 2^7 சரி வரலன்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான். 164 டிவைட் பை 2 எல்லா ரிமைண்டர்ஸையும் ரிவர்ஸில் எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இந்த ஃபார்ம் வந்துடும். we have to correctly aggregateன்னு சொல்லியிருக்காங்க சப்நெட்டை. ஒரே மாதிரி இருக்கிறத பார்ப்போம். 164ஐயும் 166ஐயும் கவனிச்சிங்கன்னா யூ ஹேவ் 10100. இது வர கரெக்டாக இருக்குது. 10100 இது வரவும் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குது. அண்ட் இந்த 1 வர கரெக்டாக இருக்குது. லாஸ்ட் டிஜிட் இங்கே 00ன்னு இருக்குது, இங்கே 10ன்னு இருக்குது. அப்போ இந்த 164ஐயும் 166லையும் என்ன காமனாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 101001 இது காமனாக இருக்குது. லாஸ்ட்டில் ஒன்றுத்தில் 00 இருக்குது, இன்னொன்றுத்தில் 10 இருக்குது. நம்ம 164 166 மட்டும்தானே இப்போ கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம். இதில் இந்த டாட் ஜீரோன்றது டாட் ஒரு 8 bits ஆஃப் 0 நம்ம இங்கே கொண்டு வரணும். இது வரைக்கும் தானே நம்ம அக்ரிகேட் எடுத்திருக்கோம் 164ல். இது மட்டும் தானே நமக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இந்த பார்ட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது, இந்த பார்ட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது. இந்த லாஸ்ட் 2 டிஜிட்ஸை மட்டும் எடுத்துட்டு 128 + 32 160, 160 + 4 164. ஸோ இதுலேருந்து இது முடியும் 164 அதில் காமனாக இருக்குது. இதில் வந்து 0ன்னு இருக்குது, இதில் எக்ஸ்ட்ரா 2 இருக்குது. அப்படி ஆட் பண்ணாதுன்னு உங்களுக்கு 166 வரும். ஸோ இதில் அக்ரிகேட் பண்ணது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12.20.164 இதில் அக்ரிகேட் ஆயிருக்கு. இந்த ரெண்டுத்துலேயும் வந்து 164 அக்ரிகேட் ஆயிருக்கு. இந்த பார்ட்டை பற்றி நம்ம கவலைப்படாமல் அக்ரிகேட் எடுக்கணுன்றப்ப இது ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்கிறது 164ன்னு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம். 12.20.164.0ன்னு எடுத்துப்போம். அடுத்தது 170 168ல் இந்த மாதிரி ஏதாவது பேட்டர்ன் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இட் இஸ் தேர். ஸோ 170ல் we have 101010 and 168ல we have 101010. எங்கே சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 10ன்னு வருது, இங்கே 00ன்னு வருது. அண்ட் இதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம அந்த 8 zeros-ஐ மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இங்கே டாட் ஜீரோஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால எப்படி மென்ஷன் பண்ணாலும் ஒரு 0 இருந்தாலே போதும். ஐ எம் ஜஸ்ட் ரெப்ரசென்டிங் திஸ் இன் 8 bit அண்ட் திஸ் இன் 8 bit. அதுக்காக நான் சொன்னது. மறுபடியும் நீங்கள் இது வரைக்கும் தான் இதில் அக்ரிகேட் எடுக்கணுன்றப்ப என்ன கவுண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 128 + 32 is 160, 160 + 8 is 168. ஸோ 170லையும் 168லையும் 168 தான் வந்து உங்களுக்கு காமனாக இருக்குது. இது வரைக்கும் வந்து யூ ஹேவ் 168. அப்போ இதோட அக்ரிகேட் எப்படி நீங்கள் எடுப்பீங்கன்னா 12.20.168.0. ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் எடுப்பீங்க. ஸோ 12 dot actually it is 20.168.0. இது வந்து நம்ம சப்நெட் நம்பர்லேருந்து எடுத்தாச்சு. இந்த ஸ்லாஷ்ன்னு போட்டு ஒன்று ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்களே, இதுக்கு தான் வந்து நம்ம சப்நெட் மாஸ்க்கை யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ 8 பிட்ஸுமே ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா 255 அதோட வேல்யூன்னு சொல்லிடணும். அப்போ 255னா இங்கே 8 பிட்டு ஒன்ஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம், இங்கே 8 பிட்ஸும் வந்து ஒன்றா இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ ஒரு 255ல் 8 பிட்ஸ் ஒன்றா இருக்குது, இன்னொரு 255ல் 8 பிட்ஸ் ஒன்றா இருக்குது. இப்போ அடுத்தது நம்ம 252லையும் 254லையும் எத்தனை 1 இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். we'll just have this 128 64 32 16 8 4 2 1 இப்படி எடுத்துப்போம். இதில் எப்படி 252 கொடுப்போன்னா 1 2 3 4 5 6. 160யோட ஒரு 80 சேர்ந்ததுன்னா 240, 240யோட ஒரு 12 சேர்ந்ததுன்னா 252. அப்போ 252ன்றது வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்படி நின்றுடும். ஸோ இதில் எத்தனை ஒன்ஸ் இருக்குன்னா 1 2 3 4 5 6. இதில் வந்து உங்களுக்கு 6 ஒன்ஸ் வருது. 252ல் 6 ஒன்ஸ் இருக்குது.
அடுத்தது 254ல வந்து 1 2 3 4 5 6 இதை விட ஒரு 2 எக்ஸ்ட்ரா இருக்கணும்ன்றதுனால இங்க சேஞ்ச் ஆகுது. 7 1s இங்க இருக்கு. அக்ரிகேட் தான் மறுபடியும் கண்டுபிடிக்கணும். அதாவது 164 and 166 இருக்குல்ல, அதோட இதுல நம்ம எடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம், இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ அதோடைய சப்நெட் மாஸ்க்கை தான் எடுக்கணும். 255.255.252.0ன்னு இருக்கு. இதுல 8 பிட்டு ஒன்னா இருக்கு, இதுல 8 1 இருக்கு, இதுல வந்து 6 1 உங்களுக்கு ஒன்னா வருது 252ல. 255.255.254.0ன்னு இருக்கு இந்த இடத்துல. This is for இந்த பார்ட். அப்ப இந்த இதுல வந்து 8 plus 8 plus இதுலயும் வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கணும்னா இந்த அக்ரிகேட் மட்டும் தான் எடுக்கணும். இதுல காமனா இருக்கிறது இங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் 6 தான் காமனா இருக்கு. ஸோ 7th டிஜிட் வந்து இது ஒன்றுத்துல மட்டும்தான் வருது. அக்ரிகேட் எடுக்கிறப்ப காமனா இருக்கிறது வரைக்கும் எடுக்கணும். எத்தனை ஒன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 plus 8 is 16 plus 6 22 ஒன்ஸ் இருக்கு. இதுல ஆக்சுவலி 23 ஒன்ஸ் இருக்கணும், ஆனா காமனா இருக்கிறது 16 plus 6 22 ஒன்ஸ் இருக்கு. ஸோ 164க்கும் 166க்கும் நம்ம 164ன்னு கண்டுபிடிச்சோம்ல, இதுல காமனா இருக்கிறது 22 ஒன்ஸ். இதை தான் நம்ம இங்க சப்நெட் மாஸ்க்ன்ற இடத்துல மென்ஷன் பண்ண போறோம். ஸோ பி வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர்ல வருது. அப்போ 164ல இருக்க 21ஐயும் 20யும் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம். ஏ அண்ட் சியை நீங்க ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா இப்படி போயிடும். பி இன்க்ளூட் ஆயிருக்க இந்த ஆப்ஷன் மட்டும்தான் இப்போ இருக்கு. இப்போ டி எப்படி வருதுன்னு மட்டும் பார்த்துருவோம். ஸோ 254 and 254ல உங்களுக்கு 7 1s ஒன்னா இருந்தாலும் ஆன்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா they have given only 6. So we go with 6. 16 plus 6 will give you 22. ஸோ இதோட இதுலேயும் வந்து யூ ஹாவ் 22 ஃபார் 170 and 168. இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுக்கும் அதே தான். ஸோ இதுக்கும் 22 தான், ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கும் இந்த ஃபைனல் ஒன்னுக்கும் 22 தான். ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா நமக்கு டியும் வந்து இதில் இன்க்ளூட் ஆகுது. ஸோ பி அண்ட் டி ஒன்லின்னு சொல்கிற ஆப்ஷன் நம்பர் 4 வில் பி த ரைட் ஆன்சர். பட் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வந்து இதில் காமனாக எத்தனை வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் 7 ஒன்ஸ் வரும். 16 plus 7 23 தான் வரும். Next question. Consider two hosts P and Q are connected through a router R. This question has been repeatedly been asked. அதாவது இந்த question நான் திருப்பி ஒரு 2-3 question paperல இதோட பார்த்தாச்சு. The maximum transfer unit MTU value of the link between P and R is 1500 bytes and between R and Q is 820 bytes. A TCP segment of size of 1400 bytes is transferred from P to Q through R with IP identification value அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. Assume that the IP header size is 20 bytes. Further, the packet is allowed to be fragmented, that is, don't fragment flag in the IP header is not set by P. ஸோ அதை ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணலாம். இப்போ நமக்கு பேக்கெட் சைஸ் எப்படி கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக்மெண்ட் சைஸோட அந்த ஐபி அட்ரஸ் சைஸையும் நம்ம சேர்த்து தான் அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கும். பியிலேருந்து ஆருக்கு 1400 அப்படியே போயிடும். ஆர்லேருந்து கியூக்கு போகிறப்ப நமக்கு இது பிரியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து 800 தான் அனுப்ப முடியும். ஏன்னா 800ஓட ஐபி அட்ரஸ் 20யும் சேர்த்து 820 அனுப்பணும். இப்போ 1400ல் 800 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் 600. ஸோ அடுத்த ஃப்ராக்மெண்ட்டில் வந்து இந்த 600ஓட இந்த ஐபி ஹெடர் 20யும் சேர்த்து நமக்கு 620 போகும். இப்போ பி டு ஆர் போகிறப்ப எப்படி போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா 1400ஓட அந்த ஐபி ஹெடரும் சேர்ந்து 1420 தான் போகும். பட் அதோட கெப்பாசிட்டி 1500ன்றதுனால 1420 இஸ் நாட் கோயிங் டு டூ எனி இஷ்யூ. பட் இது போகிறப்ப ஃபஸ்ட்டு 820 போகும், அடுத்தது 620 போகும். Which of the following statements are not true கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் எது கரெக்டுன்னு கண்டுபிடிக்கணும், அப்போ தான் தப்பு எதுன்னு தெரியும். 2 fragments are created at R. An IP datagram size carrying the second fragment is 620 கேட்டால் it is true. ஏ இன்வால்வ் பண்ணுற ரெண்டுத்தையும் எடுத்துருங்க, ஏன்னா நாட் ட்ரூ கேட்டிருக்காங்க. அடுத்தது if the second fragment is lost, then R resends the fragment with IP identification value அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. When sending an identical copy of an earlier datagram, a host may optionally retain the same ID field in the copy. ஸோ அது கண்டிப்பாக இந்த ஐடி வேல்யூவோட தான் போகும்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. அதனால B is false. இதுலேருந்தே நமக்கு ஆன்சர் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது C. If the second fragment is lost, then P is required to resend the entire TCP segment கேட்டால்
For any lost fragment, it will resend the whole TCP segment, so it is true. அடுத்தது TCP destination port can be determined by analyzing the second fragment only. TCP destination port can be determined by analyzing any of the fragments. Second fragmentல தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அதனால D வந்து false. Option number 4, B and D only will be the right answer. They are the wrong statements. Next question, match list 1 with list 2. So physical layerல வந்து நமக்கு bits over communication channel போகும் A to 3. Then data link layerல we have frames for transmission. So transform the raw bits in the form of frame B to 1. இங்க இருக்கு, so இதுவும் கிடையாது. Network layerல வந்து control and monitoring of subnet இருக்கு C to 2. Then transport layerல datagrams transmission data through connection oriented or connectionless using datagrams. D is mapping to 4. Directவே இருக்கு. Option number 3 will be the right answer. Next question, arrange the following in the correct order with respect to key generation for RSA algorithm. So ரெண்டு large prime numbers நம்ம choose பண்ணணும் P and Q, அதான் first step. அதனால D will be the first one. Then we are multiplying the above two primes to find n. N is equal to P into Q ன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். So compute key length, it is B. D, B ன்னு வர்றது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும்தான். So option number 3 will be the right answer. அடுத்தது we have to find phi, which is equal to P minus 1 into Q minus 1. இந்த phiக்கு பதில் இந்த இடத்துல compute lambda calculation எடுத்துப்போம். So P minus 1 into Q minus 1. So D, B அப்புறம் we are placing E. We choose a random integer E. Then calculate D into E equal to 1 mod phi கொடுத்திருக்காங்க. So in that வந்து we have to choose a random integer E such that 1 is less than E is less than that phi value. அதாவது இந்த lambda value இருக்கிறதுனால அடுத்தது A we are placing here. Find D ன்றது இந்த இடத்துல. Then calculate D. So இந்த இடத்துல வந்து D into E is equal to 1 mod phi ன்றதை வந்து இவங்க எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னா D is equal to 1 by E ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த E இங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க, இந்த மோட பத்தி கொடுக்காம. Find D which is equal to 1 by E ன்னு சொல்லி, அதனால அடுத்தது C தான் நம்ம மார்க் பண்றோம். So D, B, E, A, C. Option number 3 is the right answer. With this we are completing Unit 9 solutions.